لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، تو جب سب بیٹھے ہوں گے فرض نماز کے بعد اس حدیث کی روشنی میں دعا مانگیں گے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا میں قبولیت کا امکان کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تیسری آتا ہے کہ اجتماعیت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو تینوں کا ملا کے فرض کے بعد آپ نے کیا کر لیا؟ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس طرح سے کبھی حدیثوں کو ملا کے مسئلہ نہیں نکالا جاتا، ایسے تو بہت سارے مسائل شریعت کے چینج ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو نبی نے خود اس پر کس طرح سے عمل کیا۔ جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل کیا تھا؟ تو 5 ٹائم نماز ہوتی تھی، ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، پوری زندگی ہوئی ہے، پھر صحابہ نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا یہ مطلب نبی کی نظر میں یا صحابہ کی نظر میں ہوتا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، تو 2-4 حدیثیں تو ملتی نا ہمیں اس پہ کہ کیونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر آمین آمین ایک بھی نہیں ملتی یار ہمیں۔ تو ہمیں پتا، پھر ہم یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم جب دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھا کرتے تھے۔ کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ دعا پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا، وظیفہ کہتے ہیں اسپیسیفک مخصوص الفاظ کے ساتھ جو حدیث میں دعائیں منقول ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی آیت الکرسی اور اللہم انت السلام والی جو دعائیں ہیں نا، ان کو دعا سے تعبیر کر رہے ہیں جو اصل میں وظائف ہیں۔ جیسے اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے؟ وہ ایک وظیفہ ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس وظیفے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا۔ تو اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تو کیا وہ ایسا کہ 4 آدمی اجتماعی داخل ہو رہے ہیں، چلو بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تو وہ اسپیسیفک الفاظ ہیں اللہم افتح لی انفرادی طور پر۔ تو ہم حدیث کو اگر حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا سے مراد کیا ہے؟ وہ اسپیسیفک مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہیں فرض نماز کے بعد۔ اس طرح سے دونوں طرح کی حدیثوں میں کیا ہو جائے گی؟ تطبیق۔ یہ دلیل تو میں نے دی اہل حدیثوں کے لیے، اور جو تقلید کرتے ہیں فقہ حنفی کو یا فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی دلیل ہے۔ اور ایک اور دلیل کیا ہے کہ بھئی آپ ایک طرف یہ اعتراف کرتے ہو کہ ان ائمہ کرام نے، فقہا نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے، عقلی بات ہے نا، ہم تو کہتے ہیں بھائی اہل حدیث سے زیادہ ابو حنیفہ نے سمجھا ہے، امام شافعی نے سمجھا ہے۔ تو ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے، ان کے قول کو ہم حدیث کے خلاف کبھی بھی نہیں لے کے جاتے، یاد رکھو۔ حدیث کی تشریح میں ان کے اقوال کو پیش کیا جائے گا، حدیث کے مخالفت میں تو پیغمبر کی بات مانی جائے گی، لیکن حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہم ان کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ آج کے اسکالرز کی رائے پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان اسکالر سے اگر پوچھا جائے تو ان چاروں فقہ کی کتابیں جن پہ صدیوں سے فتویٰ دیا جاتا رہا ہے، کوئی ایک جزیہ، ایک عربی عبارت بھی ہمیں نہیں ملتی جس میں آتا ہو کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرے، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے وہ۔ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں بہت باریک باریک جزیات بھی ہوتے ہیں، بہت معمولی سی چیزیں بھی ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے۔ تو صدیوں تک یہ سارے فقہا کیوں خاموش رہ گئے ایک ایسی چیز سے جو دن میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ ہو رہی ہے؟ 5 دفعہ ہو رھی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب جب دیوبندیوں سے بات کرو تو ان کے پاس سوائے علماء دیوبند کے حوالے کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند نے اب کے علماء دیوبند کے آپ حوالے دے رہے ہیں نا، جب علماء دیوبند کوئی بات کریں گے تو ان پر بھی تو لازم ہوگا کہ وہ دلیل پیش کریں۔ انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کے مقلد ہیں۔ بھائی تقلید ہم صرف مجتہدین کی کرتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہم سے زیادہ تھا۔ تو آپ اگر علماء دیوبند سے رابطہ کرتے ہو تو جو علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے، تو سوال پہ تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں نہ فقہ کی کوئی عبارت عربی کتابوں کی، اردو کی بات نہیں کر رہا، اور نہ قرآن و سنت سے کوئی حوالہ یہی ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رفع الیدین سے دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اجتماعی دعا میں قبولیت کا امکان زیادہ۔ ایسے 3 چیزیں آپ ملائیں گے تو پھر بریلوی حضرات جو نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں پھر تو وہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی کرو۔ بریلوی حضرات یہی تو کہتے ہیں مگر جنازہ کے بعد دعا کریں تو دعا کو کوئی ٹائم نہیں، کبھی بھی کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی نبی نے جنازہ ہی کو دعا قرار دیا ہے، بس اس کے بعد دعا نہیں ہوگی۔ تو وہی دلیل ہم فرض نماز کے بعد دے رہے ہو تو بھائی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب چاہے کر لو، تو پھر کبھی کر لو نا۔ ہمیشہ کنٹینیو کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس عمل کو کیا سمجھتے ہیں؟ سنت۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ضروری سمجھ کے نہیں کرتے۔ بھائی اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ امام نہ کرے نا اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء دیوبند کا یہ متفقہ فیصلہ بھی نہیں ہے۔ میں علماء دیوبند کی توہین نہیں کر رہا کہ یہ کہہ کے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ توہین جب ہوتی جب سارے علماء دیوبند کا یہ فیصلہ ہوتا۔ علماء دیوبند میں جو چوٹی کے علماء ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں، وہ کوئی علماء دیوبند کے معمولی عالم نہیں تھے، ان کا
पूरा रिसाला है इस पर कि फराइज के बाद ये जो दुआ का हमारे यहाँ रिवाज है ये साबित नहीं है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का असल बताएं पूरा इस पे तफसीली रिसाला है। अभी रिसेंटली हजरत मौलाना मंजूर मिंगल साहब का भी इस पे बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि ये साबित नहीं है और जिन्होंने इस पे रिसाला लिखा है वो कोई दलील उनके पास है नहीं। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक रस्म है, जब ये चल पड़ी तो फिर अब इसके दलाइल। अच्छा हमारे यहाँ बाज लोग तो अहले हदीस की मुखालफत में गुलूफ करते हैं क्योंकि ये मसला ज्यादा उठाया अहले हदीस ने कि फराइज के बाद दुआ नहीं है। अब होना ये चाहिए था, हम तहकीक करते हम कहते भाई अहले हदीस सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी बाज लोगों को देवबंदियत का कुछ जरूरत से ज्यादा हैजा है। उन्होंने कहा चूंकि उलमा देवबंद में रिवाज है तो अब नहीं भी है तो इसको साबित करके छोड़ना है हमने। तो क्यों गलत चीज में यार, आप मान लो भाई इसमें अहले हदीस क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि फिक़ह की किताबें भी इससे खामोश हैं, कुरान और सुन्नत भी इससे खामोश है। तो यार हम फिर भी ब्रॉड माइंडेड बनते हैं कि उम्मत में फितना पैदा ना करो, ठीक है ना। अगर इमाम मांग रहे हैं उसको मांगने दो, आप हाथ नीचे करके बैठे रहो, बस खत्म हो गई बात। फिर भी कोई मांग रहा है तो मांगता रहे। मैं कितने साल से ये मसला बयान कर रहा हूँ लेकिन बड़ी तमीज से। मेरे कोई भी शागिर्द ऐसा नहीं किसी इमाम को जाके टॉर्चर करना शुरू करते, क्यों मांग रहे हो, साबित नहीं। मांगने दे, इससे बड़े बड़े मसाइल है। ये मसला क्या है, दुआ ही मांग रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ और कर रहा है ठीक है ना। तो और फिर आमी आदमी के लिए तो मुफ्ती का जो माहिर मुफ्ती है उसका कौल ही हुज्जत होता है। उसको आप बेचारे को वो भी मौलवी साहब कोई दलील पेश कर देंगे, वो कहाँ जाएगा। तो भाई बड़े बड़े मसाइल दुनिया में, छोटे छोटे क्या है, इनको पी जाओ। तो इसलिए मैं ये छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन अब छेड़ दिया तो इसलिए मैं छिड़ गया हूँ थोड़ा सा, वरना बहुत दफा ये पर्ची आती मैं जवाब नहीं देता क्योंकि मस्जिदों में हो रही है दुआएं। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ने भी लिखा है पूरा रिसाला के साबित नहीं है। आखिर में लिखा है कि किसी मस्जिद में बहुत अरसे से मामूल चला आ रहा हो तो एकदम न छुड़वाएं, और फितने का अंदेशा हो तो खामोश ही रहें, क्योंकि मस्जिदों में लड़ाइयां लड़वाना ये भी कुरान और हदीस से साबित नहीं है। इज्तिमाई दुआ इसको छुड़वाने के लिए फटे शुरू कर दो तो बारिश से भागा परनाले के नीचे खड़ा हो गया, वो वही मिसाल हो जाएगी। एक आदमी ने जिना किया, हमल ठहर गया, बच्चा हुआ तो पकड़ा गया, औरत को पूछा तू तो शादीशुदा है नहीं, ये बच्चा कहां से, उसने फलां से जिना किया था, हमल ठहरा था। लोगों ने उसको पकड़ के मारा तो उसके दोस्तों ने कहा कमबख्त, जब तू जिना कर रहा था तो हमल रोक लेता, हमल क्यों होने दिया। उसने कहा हमल रोकना इस्लाम में मकरू है। उन्होंने कहा ये जो कर रहा है ये क्या है। तो इज्तिमाई दुआ को मैं साबित नहीं समझता, लेकिन इज्तिमाई दुआ की बुनियाद पर इमाम साहब को ये कहना कि ये हदीस को नहीं मानते और ये अंधे मुकल्लिद हैं और इनके पास दलाइल नहीं है और टॉर्चर करना, ये उससे बड़ा जुर्म है। अगर इज्तिमाई दुआएं मस्जिदों में हो रही हैं ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप अपनी राय पेश कर दें, खामोश हो जाए, मान ले ठीक है नहीं है। हमारे ही मेरे ही असातिज़ा बाज ऐसे हैं जो इज्तिमाई दुआ के कायल हैं, हम तो नहीं इनकी तौहीन करते, कहते भाई ठीक है, हो सकता है मेरे उस बयान पे वो मेरी क्लास भी लें, क्या बोल रहा है भाई तू ठीक है ना। तो ना मैं उनकी कभी तौहीन करूंगा, मैं बोलूंगा भाई ठीक है, लेकिन हम तो पाबंद किसके हैं, कुरान और सुन्नत के पाबंद है ना, कुरान और सुन्नत के। हमें यही समझ में आ रहा है भाई अब क्या करें, लेकिन हम तौहीन थोड़ी करेंगे ना उनकी कभी। और मेरे से ज्यादा इल्म भी है उनके पास, तकवा भी है, सब कुछ है ना, हमारे दिल में उनकी कभी कोई कमी आएगी। तो इस ज़र्फ के साथ अगर आप इस राय को लेते तो ठीक है, अदरवाइज जैसे हैं फिर वैसे ज्यादा ठीक चल रहे हैं आप मार्केट में, वैसे ही चलते रहे। समझते हो बात को, तो साबित नहीं है। बल्कि मैं एक बात और कहूं, इनफरादी भी साबित नहीं है, यानी इनफरादी तौर पर भी फर्ज नमाज के बाद रफुल यदैन की एक ज़ईफ रिवायत मिलती है हमें। हालांकि फिक़ह का कायदा है, उसूल फिक़ह में पढ़ाया जाता है कि जिस चीज में इब्तिला ज्यादा हो उसमें एक दो रिवायतों से मसला साबित नहीं होता। 5 टाइम नबी ने कई साल नमाज पढ़ी है तो सिर्फ एक रिवायत क्यों है कि नबी ने रफुल यदैन से दुआ मांगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और वो भी ज़ईफ है, लेकिन सही मान भी लो अगर, तो इसके पता चलता है ये भी कभी कभार है फर्ज के बाद इनफरादी भी हाथ उठा के। अब आप कहोगे फिर करें क्या, दुआई छोड़ दें ना, ना दुआ ना छोड़ें। आप ये करें कि फराइज के बाद ये अल्लाहुम्मा अंतस सलाम और ये जो हदीस में वज़ाइफ हैं ये पढ़ने के बाद सुन्नतें पढ़ें, उसके बाद आप जितनी चाहे दुआ मांगे, लंबी लंबी दुआ मांगे, ये फिर अफजल अमल है। क्योंकि एक जो इज्तिमाई हयात थी वो क्या हो गई, ये खत्म। फिर इनफरादी तौर पर तो दुआ का वाकई कोई टाइम नहीं है, जब चाहे जितनी चाहे मांगे आप। नबी ने क्या फरमाया, जिसने ख्वाहिशात को अपना हदफ बनाया कि मैं ये ख्वाहिश ये ख्वाहिश ये ख्वाहिश ये भी हो जाए ये भी हो जाए, तो आपने क्या फरमाया, क्या उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, क्या वो खुशियों में आ जाएगा? ना 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 ना, ये पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर, वो कभी भी खुशियों में नहीं आएगा। फरमाया उसको क्या सजा मिलेगी, जअलल्लाहु मन कानतिल दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, दौलत के पीछे भागेगा ना तो अल्लाह उसके सामने फक्र व फाका का खौफ रख देंगे। समझ रहे हो, दौलत के पीछे भाग रहा है, आ रही है, मिल भी रही है, लेकिन खौफ क्या होगा कि ये मुझसे छिन ना जाए, इस बात की टेंशन, यार ये खत्म ना हो जाए, यार ये छिन ना जाए, यार कोई कारोबार को नुकसान ना हो जाए। बड़े बड़े करोड़पति फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, कहते हैं कि लाशऊरी सा खौफ हमें सताता है, दुनिया की हर नेमत उनके पास, मगर दिमाग में ना एक कह रहे हमें खुद भी नहीं पता हम डर किस चीज से रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है, एक लाशऊर में खौफ है जो हमें मुसलसल सता रहा है। यहाँ एक आए कई साल पहले, सफेद टोपी, पूरी प्रॉपर दाढ़ी और जनाब सफेद कुर्ता, बड़े ऐसे नूरानी चेहरा और पक्के नमाजी
नमाजी थे, बहुत बड़े ताजिर। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मैं एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी। कहने मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, अहलुल्लाह की सोबत में भी बैठता हूँ, और लेकिन पता नहीं मेरे दिल में सुकून नहीं है, मेरे दिल में सुकून नहीं है। मैंने कहा आप फैक्ट्री के मालिक हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मैंने कहा आपके साथ बेसुकूनी पता है क्या है? मैं जानता हूँ आपकी बेसुकूनी, आपको ये डर है कि इस फैक्ट्री का कोई नुकसान ना हो जाए। जैसी जिंदगी अभी है पता नहीं ये हमेशा वैसी रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो नमाज तो आपने पढ़ ली, आपने ज़कातें भी दे दी, आपने रोजे भी रख लिए, लेकिन ये जो लाशूर में खौफ है ना, इस खौफ का कोई इजाला करने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये श्योरिटी, ये गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि तुम्हें नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में देखा है बड़े बड़े कारोबार चलते हुए ठप हो जाते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे यही खौफ है। मैंने कहा इस खौफ का ये इलाज नहीं है कि आप अपने कारोबार को हर तरह से सेव कर लो, ये तो वो तो करना तो चाहिए सेव, लेकिन ये इलाज नहीं है। मैंने कहा इसका इलाज ये है कि आप ये फर्ज कर लो कि ये छिन गया आपसे सब कुछ, अभी बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, अब होगा क्या? कह रहे क्या होगा? मैंने कुछ भी नहीं होगा, सुबह 2 पराठे आप फिर भी खाओगे, रात को सोने के लिए छपड़ा आपको गंदे नाले पे या फुटपाथ पे मिल जाएगा, कोई बात नहीं, एंजॉय करना। दुनिया मुसाफिर खाना है, रहने की जगह बोलो नहीं। हमारी बेसिक जरूरत है, जब शदीद भूख लगे, भूख बर्दाश्त नहीं होती है, खाने को रोटी मिल जाए, ये बेसिक जरूरत है। नींद आए तो सोने के लिए जगह मिल जाए। ये नींद ऐसी अजीब चीज है, आप अगर नहीं सोना, एक वक्त आता है कि आप बचोगे भी ना तो कांटों पे भी नींद आ जाएगी आपको। अब जैसे मेरे साथ होता है ना, नींद नहीं हो रही, एक वक्त जब बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, फिर हम नहीं भी सोना चाह रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। मैं एक दफा सफर में आ रहा था, बड़ा लंबा बस का सफर था, सोने का टाइम ही नहीं मिला। तो जब हम सखर तक पहुंचे ना, तो पुरानी बात है 20-25 साल पुरानी, तो मैं ऐसा सोया हूं, कभी उसके ऊपर जाकर धड़ाम से गिर रहा हूं, वो उठा रहा है भाई क्या कर रहे हैं मौली साहब, फिर जब उधर पकड़ दो धड़ाम से उसके ऊपर गिरा, वो कह रहा है मौली साहब तो तमीज से बैठो यार, फिर उधर मैं जागने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि जो चीज जरूरी थी वो अल्लाह ने आपके ऊपर मुसल्लत कर दी। तो मैंने कहा नींद का भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोने की कहीं भी जगह ना हुई ना आपको। और जब गहरी नींद आती है ना, इंसान पे मुसल्लत होती है, बेशक नरम गद्दा ना भी हो, सोने का मजा खानदानी आता है। आदमी कहता है कहीं सर टिकाने की, कोई बंदे से कहता है तू खाली हाथ यूं रख के खड़ा हो जा थोड़ी देर के लिए, कहीं सर टिकाने की जरा सी जगह मिल जाए, ऐसा मजा आता है सोने में। वो जो सब्जी वाला जो मेरे पैसे लेके भागा था ना, वो ठेले पे सोता था रात को, वो रात को ठेले पे सोता था, उसको सुकून था ना, उसकी सुकून नहीं था असल में, वो थक इतना जाता था ना फ्रॉड कर करके उधर से पैसे, तो रात को आके अब उसको जगह नहीं मिली, तो मैंने कही तो बताएगा ठेले पे सो रहा है। मजदूर लोगों को देख लो ना आप, जहां जगह मिले सो जाते हैं वो। तो मैंने उनसे कहा कि टेंशन लेने का नहीं है, आपकी बेसिक जरूरत नींद है, वो आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी, बैठे बैठे सो जाओगे। और खाने की जरूरत, इतना रिस्क अल्लाह इंशाअल्लाह आपको दे देगा। और शदीद भूख में तो मेरे भाई दाल में भी वो मजा आता है जो एक मालदार को कोरमे बिरयानी में आता है। शदीद भूख लग रही हो ना, दाल खाने का अपना मजा। मैंने कहा दाल मिल जाएगी। फिर कहने लगे बीवी बच्चों का क्या होगा, जब इतनी गुर्बत होगी, खतरा होगा तो भाग जाएंगे। मैंने कहा जो खुद से भागे उसे भागने दो, ठीक है, जो खुद से भागे उसे कोई टेंशन। मुसाफिर खाना है ना भाई, नेक बीवी तो वो होती है जो आपकी शरीक हयात है, जब दौलत थी उस वक्त भी साथ, जब गुर्बत थी उस वक्त भी साथ। तो अगर गुर्बत में वो भाग गई, बोलो अल्लाह अच्छा हुआ तूने जिंदगी में ही जान छुड़ा दी। क्या ख्याल है? और मैंने कहा जब दोबारा पैसा आए तो फिर उसको लेके ना हो, बोलो अब वहीं रहो। अब क्या करना है, वहीं रहो। गैरतमंद आदमी थोड़ी ऐसी चीजें पालता है। लेकिन तो मैंने कहा भागता भागता कोई है नहीं आजकल, लेकिन अगर भाग गई टेंशन नहीं, मुसाफिर खाना है, वैसे भी मर जाते तो खबर में दफना के आ जाती हो। तो कोई टेंशन ना लो मेरे भाई, किसी चीज की टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। हम मुसाफिर खाना है, हमारी फैक्ट्रियों को अल्लाह न करे आग न भी लगे तो भी तो मरना है ना। अरे फैक्ट्री तुम नहीं मरे, फैक्ट्री मर गई है, ज्यादा अच्छा है। इससे बेहतर कि तुम मर जाते और फैक्ट्री बच जाती। कोई फरिश्ता आए और कहे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इसकी फैक्ट्री को आग लगवा दो, लेकिन इसको ऑप्शन दे दो कि तू मरे तेरी फैक्ट्री को मार दे। आदमी कहता है भाई मजदूरों समेत मार दे उस पूरी फैक्ट्री मुझे बचा लो, यही होगा ना, मुझे बचा लो। तो उनको थोड़ा सुकून है। मैंने कहा आपका मसला ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं, उलमा के पास ही बैठते हैं, मगर आपने दिल में दुनिया की मोहब्बत के कटर उबल रहे हैं। आप हमारे हजरत फरमाया करते थे, बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तहज्जुद गुजार और जनाब बड़े हर बात पे दुरूद शरीफ, लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर पालेगा उबल रहे हैं। ये ऐसे जैसे अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना, तो दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं उबलते, गंदगी के गटर हैं जो उबलते हैं। तो कहते हैं इनके दिल में गंदगी नहीं है, गंदगी के दुनिया की मोहब्बत की जो एक गटर है ना, गटर, वो गटर उबल रहे हैं। जिसको ये मिसाल समझ में ना आती हो, बारिशों में हमारी गली को आके देख लिया करे गटर कैसे उबलते हैं, तो वो पता चल जाएगा कि ये है जो गंद निकला हुआ। इस गंज को निकालो। क्या कहा पैगंबर ने, हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम
قوم سے تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی، حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے، حرام سے نہیں بنا رہے، پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم، اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے، لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا، میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے، پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی، ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، کھوکھلی ہو رہی ہیں، اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے، تو نکالو اس گٹر کو، ایسے جھٹک دو۔ ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کرے، یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف ٹریننگ کے لیے ہے، ٹریننگ کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اس لیے اس کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے۔ وہ ذکر کرواتے تھے، بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں، نکال کے باہر پھینک رہا ہوں، اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر۔ لا الہ سب نکال کے، بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں، ہاں بحریہ، آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا، آپ باہر سے آئے نا، ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے، تو ہمارے جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن، یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ اب اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں، تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے، کوئی نہیں ہے، جو گند بھرا ہوا ہے نا، دکان، پلاٹ، جائیدادیں، جاگیریں، جدھر دل اٹکا ہوا ہے، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرا پلاٹ، میرا یہ سب میرا کر کے، جو میری گاڑی، یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو، حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا، ہم تو خود طالب علم تھے، لیکن کہتے تھے نکالو دل سے، رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے، لا الہ سب نکال دیا، الا اللہ، پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ، الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے، تو الا کل ما خل اللہ باطل، حدیث میں آتے ہیں اللہ کے علاوہ سب باطل ہے، اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے، سب کیا ہے؟ بکواس۔ اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا، اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا، کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھی، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے۔ آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی، آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے، اور غریب آدمی ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے، وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت ہی غریب، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس۔ ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے، جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ، میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے، ایک بدعت نہ بن جائے، ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے یہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لینا، لا الہ، ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع، پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے، 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو، اگر اللہ نے وسائل دی ہیں، دل نہ لگاؤ۔ دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو؟ نکال دو۔ جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہو، افسوس کتنا ہو رہا ہے آپ
रहते तो सभी मियां बीवी इकट्ठे ही है ना, क्या ख्याल है? सुबह वो नाश्ता बना के देगी, आप खा लोगे, आपके बच्चों को, सब मोहब्बत से हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। इससे थोड़ी पता चलता है कि आपको इससे मोहब्बत भी है या नहीं है। अगर वो मर जाए, उसको कैंसर हो जाए, आपके दिल में आएगा चलो यार, बाजना ऊपर ऊपर से डॉक्टर साहब बहुत टेंशन लो, अंदर अंदर से यार खुद से जा रही है, जाने दो। जैसे एक 2 नंबर मौलवी साहब थे बिदती, वो तकरीर करते थे चोरी हराम चोरी हराम चोरी हराम। एक दिन उनके घर में खाना नहीं, तो उनकी बीवी ने कहा क्या करूं भाई? उन्होंने कहा पड़ोसी की मुर्गी चोरी कर लो। तो उन्होंने कहा भाई पड़ोसियों का आप तो खुद चोरी के खिलाफ बयान करते हैं। उसने कहा भाई हम शोरबे से लगा के खा लेंगे बोटियां, चोरी की तो बोटियां होंगी ना, बोटियां नहीं खाएंगे हम। अब उनकी बेगम ने सालन पकाया और देगची को उंडेलने लगी ताकि शोरबा आए, और बोटियों को चम्मच से पीछे करने लगी। तो ये कहते हैं भाई जो खुद से आए आने दो, चोरी तो वो है ना हम खा रहे हैं, हम थोड़ी खा रहे हैं, खुद ही खा रही। कशिश सिकल ग्रेविटी की वजह से आ रही है ये सब। तो बाज लोग बीवी से इतने बेजार होते हैं, इलाज भी कर रहे हैं जिम्मेदारी समझ के, लेकिन दिल में ये होता है अगर खुद से मर रही है ना तो अल्लाह तू समझता तो है ना मैं क्या कहना चाहता हूं, तो साथ रखना। इससे नहीं पता चलता कि आपको इससे मोहब्बत है या नहीं है। लोग रह लेते हैं, पैसा भी रख लेते हैं, मोहब्बत का इससे पता चलता है छूट जाने पे गम कितना होता है। गाड़ी रखें, बंगला रखें, छूट जाने के लिए तैयार रहें, छूट गई तो कोई मसला नहीं है यार। तो मैंने उन साहब को कहा कि ये फैक्ट्री में अभी से फर्ज कर लो आग लग गई है और सब बर्बाद हो गया, अब आप धोती बनियान में घूम रहे हो तो क्या होगा? बस मैंने कहा वो भी से फर्ज कर लो। मैंने कहा यार बड़ा सुकून मिला है। तो मैंने कहा ये सुकून आपका फिर खत्म हो जाएगा, फिर फैक्ट्री तो निकालो इसको दिल से। और दिल से दुनिया निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है सदका किया करो। जब रोकड़ा खर्च करता है ना दिल खींचता है। हम जो सदका करते हैं ना उसमें टेंशन नहीं होती हमें, इतना करो जिससे थोड़ी सी तकलीफ हो कि क्या कर दिया यार, क्या कर रहा हूं। हदीस में आता है बेहतरीन सदका वो है कि जब तुम करो तो तुम्हें डर हो कि गरीब ना हो जाऊं। तामुलुल गिना व तख्शल फकर, और ना करने में उम्मीद हो कि बड़ा पैसा बना लूंगा। इस कंडीशन में जब करोगे ना तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। तो सदका किया करो, दे दिया करो यार। ये हमारे हजरत फरमाते थे एक आदमी दुकान से इतनी मोहब्बत हो गई उसको, एक दिन उसने कहा कि मुझे इतना दुकान में दिल अटक गया, एक दिन मैं दुकान बंद करके बैठ गया। मैंने कहा बाढ़ में जाए, अपनी इस्लाह के लिए ना कोई बात नहीं, नुकसान करो यार अपना, हर वक्त दुकान 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 ऐसी की तैसी ताला लगा के घर बैठ गया कि जब नॉर्मल कंडीशन में होऊंगा फिर आऊंगा। जैसे किसी को इश्क हो जाए ना किसी से, अब मिल तो रही नहीं है वो, तो इश्क में वो पागल होना शुरू होता है। तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, हर वक्त उसकी याद दिमाग में, हर वक्त उसको देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, पुराने मैसेज पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। बेवकूफ ये करते हैं। अक्लमंद क्या करता है, लानत भेजो यार सही है ना, नंबर ही ब्लॉक कर दो ऐसी की तैसी। और जब ये कैफियत खत्म हो जाएंगी फिर देखूंगा शादी हो गई नहीं होगी, दोबारा ट्राई करके कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी छोड़ता तो है नहीं, कहते फिर 1 साल बाद दोबारा ट्राई करेंगे। तो अक्लमंदी का तकाजा है। तो जल्दी से बस हदीस मुकम्मल कर दूं। नबी ने फरमाया जिसने ख्वाहिशात को हदफ बना लिया तो अल्लाह फक्र फाका उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे। करोड़पति होगा मगर आगे फक्र फाका उसको डरा रहा होगा, भाई मैं हमला कर दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। इस खौफ की वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा। जअल्लाहु फक्रहु बैना ऐनैहि व फर्रका अलैहि शमला। दूसरी सजा दुनिया में उसको ये मिलेगी कि उसकी फिक्रों को बखेर देंगे अल्लाह ताला। इतने मसाइल होंगे कि मेरा ये सिर्फ एक पैसा मसला नहीं होगा, यार ये काम भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार फला से ताल्लुकात भी ठीक हो जाए, या लोग मेरी मुखालफत करने वो भी छोड़ दें, यार वो फलाना। यानी वो इतने अंडे बच्चे होंगे कि सारे अंडों से चूजे निकले हैं, उसकी ये ख्वाहिश होगी। हालांकि कभी मुर्गी के सारे अंडों से चूजे निकलते हैं, 2-4 तो खराब हो जाते हैं ना। तो फर्रका ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा, ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता है उठा के पोटला फेंक दो, खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए। एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला। ये सारे काम दुनिया के लिए कर रहा था ना, वो 2 बखेड़े पाल लिए उसने, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, और उसकी 2 सजाएं तो अल्लाह फौरन दे देगा, फक्र फाके का खौफ और टेंशनों को बिखेर देगा। ये 2 टेंशनें तो चलो हम कहते यार दुनिया मिल जाती तो चलो ये टेंशनें भी कबूल हैं। अल्लाह कहते हैं मिलेगी उतनी जितनी मुकद्दर है। नबी ने फरमाया मिलेगी उतनी नहीं जितनी इसकी चाहत है, उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है।
اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے؟ اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دو نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. کیا خوبصورت ساڑی. وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی. یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے. مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے. مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف. اور اصل کیا ہے؟ آخرت. مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر اڑیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے. آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن. وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم ٹیکسیوں میں جاتے, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں. وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا
काम कुछ भी तो बदला नहीं दिया ना। हालांकि क्या था, हमारे शेख के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं, किराए के घर पे सारी जिंदगी गुजारी, और दिल से कह रहे होते थे अल्लाह। और कभी कोई परेशानियां माजी के बयान भी करते ना, तो वो कहते मैं सिर्फ आपको सबक देने के लिए बता रहा हूं, वरना वो बयान करते हुए मुझे शर्म इतनी आ रही है कि अल्लाह कहेगा 2-4 परेशानियां मैंने तुझे जिंदगी में क्या दी और तू लोगों के सामने गाता फिर रहा है। शर्म आती थी उनको। हमारे यहाँ जिंदा रहने का कितना शौक है ना लोगों को, बड़ी उम्र। हजरत कहते जब मैं 63 साल का हो गया तो मुझे तो अब शर्म आने लगी, यार अभी भी मैं जिंदा हूँ, कितने लोग दुनिया से चले गए। अब ऐसा ना हो किसी बूढ़े को जाके आप कहें कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो भाई बदतमीजी की बात होगी। बूढ़ों के लिए दुआ करें अल्लाह इनको और ज्यादा लंबी उम्र दे, क्योंकि जब आप 63 के होगे आपको शर्म वरम नहीं आएगी, आप कहोगे यार किसी तरह बच जाऊं, और कोशिश भी करो उनको बचाने की, क्योंकि बाद बेवकूफ होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं जाके हमारे नाना से बोल दिया कि इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है, वो 99 साल के हो गए थे। तो हमने कहा कमबख्त ही इनके सामने कहने का थोड़ी, इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है। तो जाअलल्लाहु गिनाहु खिफी क़ल्बी, अल्लाह उसकी तबीयत में क्या पैदा कर देगा गिना। जब मिलेगा लोगों से, लोग कहेंगे अपना घर अभी तक नहीं बनाया, कह रहे यार बनाया तो वसीम भाई ने था, रह कौन रहा है, मैं ऐसा एंजॉय कर रहा हूँ। नल के तोड़ो, दीवारों को नीला पीला करो, किराएदार जो वाट लगाते हैं, बच्चों ने व्हाइट बोर्ड बनाया था दीवारों को, कीले ठोको उसमें ऐसी की तैसी करके, जब ज्यादा गुस्सा आए वो निकाल दे तो निकल के दूसरा ले लो, किराए पे तो हर जगह घर मिल जाते हैं। तो वो खुश रहेगा, खुश। और आपने दूसरा इनाम क्या बताया, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला, सारी टेंशनें अल्लाह जमा करके एक पोटले में बंद कर देंगे, उसको बता देंगे तेरी ये 2-4 टेंशनें, इससे ज्यादा दुनिया के गम भी उसके 2-4 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एक कमारे को गम होगा जो मेरा बयान सुनता है मेरी शादी हो जाए, बस टोटल गम, टोटल पोटले में ये 2-4 ही गम है उसके। दुनियादार आदमी के गम एक तो बहुत बड़ा पोटला है और वो भी क्या है, बिखरा हुआ है, और इसके 2-4 अगर होंगी भी तो वो एक पोटले में जमा लहू, अल्लाह उसको क्या कर देगा, जमा। यार बस अब्बा बीमार है और कोई ख्वाहिश नहीं है अब्बा ठीक हो जाए। ख्वाहिशात क्या हो जाती हैं, महदूद, ज्यादा लंबी चौड़ी ख्वाहिशात है ही नहीं दुनिया में, मुसाफिर खाना है भाई। वजमा लहू शमला, और आपने फरमाया हुआ आता तो दुनिया वही रागिमा, पहले वाले की हालत क्या थी, सब कुछ कर लिया अच्छी फिर भी नहीं लग रही, वही था ना, मिला फिर भी नहीं। फरमाया इसके पीछे दुनिया आएगी, नाक रगड़ते हुए जलील होके आएगी, ये दुनिया को लिफ्ट नहीं कराएगा। इस हदीस का मतलब समझना है ना, अहलुल्लाह की जिंदगियां देखो हमने देखी हैं, ऐसे रिस्क के दरवाजे खुलते थे उनको। हमारे हजरत के पास जब नोटों की घड़ियां आती थी ना, जब रिस्क के दरवाजे खुले, हजरत से गिना नहीं जाता था, क्योंकि हजरत का टाइम बड़ा कीमती था। गिनते थे यार क्या मसला है यार, कई दफा ना 2-2, 3-3 नोट गिन लेते थे, फिर कहते थे बस वो दे देना जितने भी हैं। और आपके पास आए बैठ के यूं करके ना 6-6 दफा थूक लगा के यार ये, फिर लाइट में देख रहे हैं। हमारे महल्ले में एक बंदा रहता था, कोई उसको जानता नहीं है, बहुत पुरानी बात है इसलिए गीबत नहीं आई। वो इतना कंजूस दुकानदार था, उसका नाम बनिया रखा हुआ था लड़कों ने। उस वक्त चवन्नी अठन्नी भी चलती थी, चवन्नी चारा ने ना 1 रुपए का 1/4। हमें याद है हम कोई चीज खरीदने आते ना चवन्नी, तो चारा ने को ना यूं करके देख रहा होता था, किस नकली तो नहीं, अबे चारा ने कहां से कोई नकली छापेगा यार, इतना देख रहा होता था यूं करके ना उसको। उसका नाम लड़कों ने रख दिया था बनिया, ठीक है ना। तो ऐसा दिल में हवस, ऐसी हवस, गिन रहे हैं बैठ बैठ के बार बार। तो हमने देखा है, तो नबी ने फरमाया आता तो हो दुनिया, दुनिया उसके पास आएगी और ये इस्तिगना के साथ, वही रागिमा, ये दुनिया के पीछे नाक नहीं रगड़ेगा, दुनिया इसके पीछे नाक रगड़ेगी, जलील होके आएगी इसके पास, और ये लिफ्ट नहीं कराएगा, मोहब्बत नहीं देगा उसको। इकराम तो कर लेगा, इज्जत तो दे देगा कि भाई आ रही है आने दो, मोहब्बत नहीं करेगा उससे। भाई हम फाना चीजों से दिल नहीं लगाते। प्लॉट मिल गया बहरिया टाउन में, अच्छी बात है माशाल्लाह, नहीं मिला कोई बात नहीं, और मिल गया ज्यादा थोड़ी दिल लगाना है उसको लिफ्ट थोड़ी करानी है ज्यादा, हर वक्त उसी को। आपको पता है मेरे 3 प्लॉट है बहरिया टाउन में, आपको पता है मेरा घर बन गया है, आपको पता है ये है, आपको पता है वो है, हर वक्त पागलों की तरह चीख रहे होते हैं। तो इसलिए दिल का सुकून चाहते हो तो इस दुनिया को दिल से झटक के निकाल दो, ऐसी की तैसी, सही है। और हदफ किसको बनाओ, आखिरत, और उसमें यही है गुनाहों से बचो भाई। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।